साइंस टू यूनिट 4 मु आम छात्र छात्री मन स्वागत करुच्ची। आज आम परभोजी पोषण उपर पढ़ा। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार यथा प्राणी समूह पोषण बा हलजैविक न्यूट्रिशन। परजीव प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी यही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव में खाद्य रूपे ग्रहण करिथांती। यह होछि प्राणी बा प्राणी समूह पोषण। परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण होता है। यह शरीर गठन और शरीर को कार्यक्षम रखिबारे सहायक होता है। द्वितीय पढ़िबा मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण बा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बा मृतोपजीवी पोषण जो परभोजी मृत गलित पचासटा उद्भिद बा प्राणी रु खाद्य संग्रह करी निज पुष्टि साधन करिथांती और सेमानंकु मृतोपजीवी बा सैप्रोफाइट कहा जाए। यही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती ना। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर रु पाचक रस बा डाइजेस्टिव ग्लैंड क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत करिथांती। पर सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करी शरीर मध्य विनियोग करिथांती। उदाहरण स्वरूप यही मृतोपजीवी प्राणी गुड़िक हेले छतु जातीय कवक, ईस्ट, बैक्टेरिया आदि जीव माने यही पोषण करथांती। यह परे परजीवी पोषण पढ़िबा। परजीवी पोषण बा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। परजीवी पोषण अर्थ जे जो माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी को शरीर भितर बा बाहर रही सेमानक ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती सेमानकु परभोजी बा पैरासाइट कहा जाए। परजीवी माने भोजदाता बा होस्ट उद्भिद बा प्राणी ठारू सरलीकृत खाद्य को सीधा सड़क ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करिथांती। एहाको परजीवी पोषण कहा जाए। भोजदातार बा होस्टर आश्रय रही परजीवी माने साधारणतः ताहार अनिष्ट करिथांती। मल्लांग, निर्मली, राफ्लेसिया आदि उद्भिद, प्लास्मोडियम, उकुणी, जोको केतेक कृमि परि प्राणी परजीवी अटंती। केतेक भोजदातार शरीर भितरे अंत परजीवी भावे जोटा कि उदाहरण आमर प्लास्मोडियम और केतेक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भावे जीवन निर्वाह करथांती। तार उदाहरण हला उकुणी। या परे पढ़िबा सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सहजीवी पोषण जोटा कि सहजीविता साधारणतः होस्ट और पैरासाइट मध्य सहजीविता थाए। बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा प्राणी और उद्भिद बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बास करुथिबा देखा जाए।
ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା ବା ସାଇମ୍ବୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେହି କାହାରି କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କୁହାଯାଏ, ସେ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ବା ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଇ କୋଲାଇ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ବା ତାର ନାମ ହେଉଛି ସାୟାନୋକୋବାଲାମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଏ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯବକାର୍ଜନ ବିବନ୍ଧକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ସହଜୀବୀର ଉଦାହରଣ, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟରେ ସେ ସାଧାରଣତଃ ତା'ର ଚେରର ମୂଳର ଗଣ୍ଠିରେ ଥାଏ। ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକାର୍ଜନ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଦିଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉଦ୍ଭିଦର ଶରୀରରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହାର ସହଜୀବିତାର ଉଦାହରଣ ସେ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟର ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ସେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଶାକାହାରୀ, ମାଂସାହାରୀ ଆଉ ସର୍ବାହାରୀ। ଶାକାହାରୀ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଆମେ ଗାଈ କହିପାରିବା, ଠେକୁଆ କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶାକାହାରୀ କହିପାରିବା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶାକାହାରୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ଶାକାହାରୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ମାଂସ ଖାଏ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବାହାରୀ ଯିବ। ଏହାପରେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଂସାହାରୀ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ହିଂସ୍ର, ବାଘ, ସିଂହ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସାହାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚିଲ, ସାପ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମାଂସାହାରୀ କହିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଅଣ୍ଡା, ପ୍ରାଣୀ ହେଲା ତା'ର ଅଣ୍ଡା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥ, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାଂସାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଗୋଟେ ତର୍କ ହେବ ଯେ କ୍ଷୀର ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମାଂସାହାରୀ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସର୍ବାହାରୀ। ସର୍ବାହାରୀର ଅର୍ଥ ଶାକାହାରୀ ମାଂସାହାରୀ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇ ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶାକାହାରୀ କୁହାଯାଏ, ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାହାରୀ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଉଦାହରଣ କହିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସର୍ବାହାରୀର ଉଦାହରଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।